للفترة من 16 إلى 18 من سبتمبر لعام 2022 انعقد في مدينة مالمو بينال أورورا للفن والثقافة في دول الشمال الإسكندنافي، وشارك فيه 61 فناناً من 35 بلداً أوروبياً وأفريقياً وآسيوياً. وكما يقول المثل الإنجليزي: الصورة المكتملة تتكون من مئات التفاصيل الصغيرة. فقد سبقت تلك الأيام الثلاثة سنوات طويلة من العمل، ابتدأتها مؤسسة ننار بمشروع بين الشرق والغرب، وكان يجمع فنانين من أصول غربية وشرقية في معرض واحد يقدمون أعمالهم ويتحاورون بألوانهم ورؤهم الفنية. وقدمت تلك المعارض في المكتبات الكبرى في جنوب السويد وقاعة جاليري ننار، ثم تطورت الفكرة لتشمل إشراك فنانين من مختلف دول العالم في بينال أورورا الذي استمد اسمه من ظاهرة الشفق القطبي التي تنفرد بها الدول الإسكندنافية. ألوان أورورا مرت على جميع المشاركين، فها هي عمدة مدينة مالمو تقول: Nanar is a Malmo-based arts and culture foundation that introduces Arab culture and art to Swedish and European audience. Besides hosting many Arab intellectuals, writers and artists in Europe and the Arab world, Nanar also promotes Arabic arts and culture in Sweden and here in Malmö. And we have a mission to promote mutual understanding. ويشاركها الرؤية عضو البرلمان السويدي جمال الحاج بالقول: Det här har jättestor påverkan. Först jag vill tacka Nanar för det här fina initiativet. Det visar alltså att arabiska kultur blomstrar. Det blir broar, eller man bygger broar mellan två kulturer, den svenska kultur och den arabiska kultur. De här initiativen behövs och då måste vi fortsätta att arbeta på det sättet. De initiativen bygger det kulturella samhället på ett finare sätt. وعلى ذات المنوال تقول المسؤولة الثقافية في مدينة مالمو: Nu har jag bara sett det som var på öppningen, men jag är jätteimponerad. Jag tycker utställningen är väldigt värd att se. Jag tycker man ska komma och besöka den här nu i helgen. Jag har aldrig sett konst som den här med vad ska man säga, kalligrafi, arabisk text knutet till exempel svenska poeter. Väldigt spännande. أما عضو مجلس مدينة مالمو فهو الآخر يقول: Jag tänker att Malmö är en mångfaldens stad. Över 180 olika nationaliteter bor i vår stad och det är inte sällan som vi brukar säga att vi har ett motto i Malmö och det är 3M. Det är mångfald, det är möten, det är möjligheter. Mångfald leder till möten, möten som leder till möjligheter, och detta är ett möte som sannoliken leder till möjligheter. وتتوالى ردود أفعال الفنانين السويديين حيث يعبرون عن سعادتهم في الحدث. Jag är konstnär sedan över 50 år tillbaka och min kontakt med arabisk kultur blev 2003 när jag träffade flera stycken kulturarbetare här i Malmö som hade flytt från Irak i samband med det här stora kriget. Ja. Och de kom till min ateljé, 8 stycken. Och det var fantastiska upplevelser. Adnan, den här poeten, var en av dem till exempel. وكذلك رئيس جامعة لوند العريقة يخالجه شعور بالفرح
وهو يحضر هذا الحدث التاريخي. Det är fantastiskt roligt. Nu har vi bara sett en del av det, men det är väldigt starkt att se den här. För mig så är det väldigt starkt att se den här kombinationen av musik och poesi. Ja. Jag kommer ju från universitetet och jag får hålla en del tal på latin ibland, och just det här ordet, det latinska ordet ars, som är både konst och vetenskap, det tycker jag att jag ser fram emot här. البينالي جمع فنانين من مختلف أرجاء العالم، من الكويت والسعودية وقطر والبحرين وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإسبانيا. وكان لأفريقيا حصة كبيرة في البينالي، فقد عبر الفنان حمزة بنوع من الجزائر عن سعادته في البينالي قائلا: وكتير سعيد أنه أنا من الجزائر بحيي وبرسل رسالة حب للشعب السويدي، وكتير سعيد بالتواجد في هذا البلد الراقي. في أول الأيام يعني وصلت قبل يومين، حسيت بهذا الجو اللي فيه كثير من الثقافة والشعب السويدي الراقي. استمرت بالرسم يعني، وعدة معارض داخلية وخارجية ومشاركات، فاختطيت الفن، أصبح هو حياتي يعني. تعرف الفنان يتطور كل ما يعمل أكثر يعني. فكانت هناك في لوحاتي يعني استخدمت بعض المفردات، يعني الشجرة والمرأة والورقة، هاي كانت تضيف إلى الفكرة اللي عندي. أنا ابتسام الصفار من قطر، مقدمة 3 أعمال بحجم A3 بالمالمو إكزيبيشن، ويتبعون المدرسة التعبيرية. الشعر كان حاضرا في أيام البينال، فقد قدم الشاعر نوري الجراح عددا من قصائده في اليوم الأول. لم أكن في دمشق عندما جاء الزلزال، لم أكن في جبل ولم أكن عندما ترشفت الأرض وتشققت صور هي والهواء، كانت يدي الهامدة تنبض في أرض أخرى. فقد قدمت الفنانة الأوبرالية لبان القنطار المقيمة في ألمانيا مجموعة من أغانيها الأوبرالية. في أصابع أربكت من لوعة الحب ومن شغف الهيام، يا نهر يا أرجحة المطر، أنت الغريب ودفقه دمه ودفقه دمه. وقدم بيت العود في مولمو وصلات موسيقية وغنائية في حفل الافتتاح. التي قدم منها الباحث في جامعة غرناطة بحثاً مهماً عن الفنون في قصور الحمراء الإسبانية.
وقدم الشاعر عدنان الصائغ المقيم في لندن مجموعة من قصائده في اليوم الثاني مع أداءات ومسرحة لفنانين شاركوا في القراءات تلك. وداعا لتاريخنا المتآكل فوق الروازين، وداعا لما سوف نتركه في اليدين، وداعا نغادره الوطن المر، لكن إلى أين؟ كل المنافي أمر، 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 كل المنافي أمر. البينالي لخصته كلمة الدكتورة أسيل العامري بكلمة ألقتها في افتتاح البينالي قائلة: العالم يجتمع على الجمال ويفترق على غيره.